प्रभु यीशु मसीह विच मसीही तलीम दे सारे ही बच्चों नूं यह यीशु मसीह दी उम्मीद है कि तुसीं सारे खुदा दी किरपा नाल अपने घरां दे विच सुरक्षित हो। क्लास 12वीं किताब दा नाम है कैथोलिक ईमान दी बुनियाद प्रार्थनामय जीवन यीशु दे नाल चलना। उम्मीद है कि आप सब ने पिछली मसीही तलीम दी ऑनलाइन क्लास नूं ध्यान नाल सुनिया होवेगा, जिस विच असी पेज नंबर 9 ते दुआ की परिभाषा अते पेज नंबर 10 ते प्रार्थना का उद्देश्य अते प्रार्थना की जरूरत नूं पढ़िया है। हुण आओ असी पेज नंबर 11 तो पढ़ीए। दुआ करन दा ढंग। सानू बड़े अदब, ध्यान, भरोसे अते मजबूती नाल प्रार्थना करनी चाहिए है। सानू अदब नाल प्रार्थना इसलिए करनी चाहिए है क्योंकि प्रार्थना इंसान तरफों खुदा प्रति ताबेदारी है। प्रभु यीशु ने आप जैतून के बाग विच गोडे टेक के प्रार्थना की। असी ध्यान नाल उस वेले प्रार्थना मंगते हाँ जदों असी पूरे तौर ते खुदा उत्ते ध्यान लाउंदे हाँ अते जिहड़े शब्द मूहों बोलते हाँ उन्हां दे अर्थां उत्ते पूरा ध्यान करते हाँ। वो जिहड़े दुआ दे वेले ना खुदा दी हजूरी का ध्यान करते हैं, ना जो कुछ बोलते हैं, ना ही उन्होंने समझते हैं अते जिन्हां दे ख्याल जान बुझ के इधर उधर रहिंदे हैं, चंगी तरह दुआ नहीं करते हैं। इन्हां बारे ही प्रभु यीशु ने आख्या है, ये लोग अपने मूँह नाल मेरा सत्कार करते हैं पर इन्हां दे दिल मैथों दूर हैं। असी भरोसे नाल उस वक्त दुआ करते हाँ जद असी मजबूती नाल भरोसा करते हाँ कि खुदा यीशु मसीह के वसीले साडी दुआ सुनेगा। असी मजबूती नाल उस वक्त दुआ करते हाँ जद असी निरंतर दुआ करते हाँ, भावें साडियां अर्जां एकदम अते जिस तरह असी चाहते हाँ उस तरह ना भी कबूल होण। तकाजा करन वाले दोस्त की तमसील अते कनानी औरत का विश्वास। इन्हां तमसीलों विच असी दुआ करन दा ढंग अते तरीके नूं सिखदे हां। अगला है प्रार्थना लई समा अते जगह। जदों संत बेनेडिक्ट ने अपने मठ नूं स्थापित किया जो कि इटली दे विच मोंटे कैसिनो विखे है, उसने अपने मठ वासियां लई प्रार्थना वास्ते निश्चित समा रखिया। साडे कोल उस तरह का निर्धारित समा नहीं होवेगा जिस तरह मठ वासियां कोल सी, पर असी अपने लिए दिन विच कोई भी समा निश्चित कर सकते हाँ। तुहाडे लिए दिन विच किहड़ा समा प्रार्थना करन दे लई सब तो बेहतरीन है। ये संभव है कि जदों तुसी सवेरे उठदे हो जां जदों तुसी काम काज तो वापस अपने घर आउंदे हो। ये हो सकता है कि शाम नूं जदों तुसी अपने परिवार नाल खाना खाण तो पहलां जां ठीक सौण तो पहलां प्रार्थना लई बाकायदा समा अते जगह निश्चित करन नाल प्रार्थना तुहाडी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाती है। तुसी रवायती प्रार्थना का इस्तेमाल करो जिवें कि ऐ साडे बाप जां खुदावंद दी दुआ। तुसी अपने शब्दां नाल जां कम्मां नाल प्रार्थना भी कर सकते हो। कदी कदी शांत बैठते हुए भी सानू पता लगता है कि खुदा साडे नाल गलबात करन दी कोशिश करता है। प्रार्थना लई समय ते स्थान नूं निश्चित कर लेना सब तो अहम है। एकाग्रता ही इन्हां दोवां चीज़ां दा निर्णय करन दा आधार होना चाहिए है। समा अते स्थान इस तरह नियुक्त किए जाण जिथे तुहाडी प्रार्थना द्वारा खुदा वल एकाग्रता नूं कोई ठेस ना पहुँचे। समय की नियुक्ति इस तरह की जाए जिस विच दुनियावी काम तुहाडी प्रार्थना नूं प्रभावित ना कर सकन अते तुसीं पूरी तरह अपने आप नूं खुदा की विडाई ते आशीष दे लई समर्पित कर सको। स्थान की नियुक्ति इस तरह की जाए जिथे सिर्फ ते सिर्फ खुदा की होंद नूं महसूस किया जा सके। शांत वातावरण जां बंद कमरे विच असी दुनिया के रौले तो दूर रह के खुदा वल अपना ध्यान एकागर कर सकते हाँ। दुआ नूं 3 हिस्से विच वंड सकते हाँ। नंबर 1 सिजदे दी दुआ, नंबर 2 शुक्रगुजारी दी दुआ, नंबर 3 मिन्नतां बेनतियां। नंबर 1 सिजदे दी दुआ।
ਖੁਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਅਤੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰੀਏ, ਭਾਵ ਸਿਜਦੇ ਦੀ ਦੁਆ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਜਦਾ ਕਰੀਏ। ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਦੁਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਦੁਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3 ਹੈ ਮਿੰਨਤਾਂ ਦੀ ਦੁਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ। ਇਸ ਮਾਫੀ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗਣ ਦੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਮਿੰਨਤ ਦੀ ਦੁਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰੂਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾਨੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਅਤੇ ਘਮੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾਨੀ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਗੈਰ ਹੱਕਦਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਆ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ। ਨੰਬਰ 1 ਦੁਆ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਂ ਦਿਲੀ। ਦੁਆ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਂ ਦਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੁਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਦੁਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ। ਦਿਲੀ ਦੁਆ ਉਹ ਦੁਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਦਿਲੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਦੁਆ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੁਆ ਬੇਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੁਆ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬਦਨ ਅਤੇ ਰੂਹ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰੂਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਾਂਗ ਖਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਨਾ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੁਆ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਦਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਟਣਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦੀ ਦੁਆ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ ਸਿਖਾਈ। ਦਿਲੀ ਦੁਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਦੀਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਈਮਾਨ, ਉਮੀਦ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਦਿਲੀ ਦੁਆ ਦੀ ਖਾਸ ਖੂਬੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਬਿਹਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਸੰਗਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਸੰਗਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤੀ ਦੁਆ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਸ ਕਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਗਮਾਸ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਰੂਹ ਲਈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਦਨ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ, ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੂਦੀ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੁਆ ਮੰਗਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਸੀ।
ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਿਜਾਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਣ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਦੁਆ ਸੁਣਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਲੋਕ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਹਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਤਾਲਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗ੍ਰਾਚੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਰਹਿਮਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਭੋਜਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਖਾਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲੇ ਇਸ ਭੋਜਨ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਸੀਲੇ, ਆਮੀਨ। ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੰਤ ਅਗਸਟਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੁਆਰਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਨੇਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗੀਤ ਵਡਿਆਈ ਦੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗਿਰਜਾਘਰ ਵਿੱਚ, ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਲੱਭਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਬੀ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਏਲੀਆ ਨੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਗਰਜਣ, ਭੂਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਗੂੰਜਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਟਕੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਏਲੀਆ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਨਿੰਮੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਉਸਦਾ 19 ਬਾਬ ਦੀ 12 ਐਤ। ਭਜਨ 46ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੁਕ ਜਾਵੋ ਅਤੇ ਜਾਣ ਲਵੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘੰਟੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਮੁੜੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1, ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਥਾਂ ਲੱਭੋ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਵੇ। ਲੰਮੇ ਪੈਣ ਨਾਲੋਂ ਬੈਠਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ 2, ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਨੰਬਰ 3, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਓਨੀ ਦੇਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ
5, 10, 15 ਜਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਨੰਬਰ 4, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਐ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਲੀਬ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਐ ਸਾਡੇ ਬਾਪ, ਬਾਪ, ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਅਤੇ ਸਲਾਮ ਏ ਮਰੀਮ ਆਦਿ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਓਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 2016 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਮਰੀਮ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਜਾਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਕੇਤ ਜਾਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ, ਧਿਆਨ, ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਲੀਬ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪਾਕ ਤਸਲੀਸ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਰਨਸ ਸਥਿਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੋਡਿਆਂ ਭਰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿਆਰ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਜਲਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਗੋਡਿਆਂ ਭਰਨੇ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਆਮੀਨ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਮੀਨ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਬਰਾਨੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਤੀਨੀ ਵਿੱਚ ਰੋਮਨ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ, ਸਪੇਨੀ, ਇਤਾਲਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਤੱਕ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ